স্যার আমরা এখন শুরু করতে পারি। Good morning. This is Dr. Habibur Rahman, Associate Professor, Senior Consultant of Cardiology. As part of NHF course, which is only aimed for the students of MD and fellowship, we are starting our today's session. We'll show patient to the student and we'll ask different question and examiners also from outside this center will ask online. So welcome you all, the examiners, students of different institute from this country as well as from outside who are joining. So welcome all. So we are going to start our case. First, the long case. Dr. Kamrul will take the history. It will for 10 minutes. Then another doctor will come. So you please start. হারুন, তুমি একজন করবে, তুমি একজন যাবে।
পরীক্ষার সময় হিস্ট্রি এবং এক্সামিনেশন খুব ব্রিফ করতে হবে, খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে, কেমন? বেশি সময় দেওয়া হবে না, ম্যাক্সিমাম 10 মিনিটসের মধ্যে শেষ করতে হবে।
নেক্সট কে আসবে? সামনের দিকে বসো। Next examination group, Rahat. Dr. Rahat, please. Examine the precordium. Okay. Dr. Kamrul, please describe your findings. Hello, Assalamualaikum. Sir. Sir, I'm Dr. Kamrul Hassan, new Phase B resident, National Heart Foundation Research Institute. Sir, MD Shahabuddin, 42 years old gentleman, hailings from Norail, non-smoker, employment, got admitted on the hospital with the complaint of. What are you looking for? Sorry, sir. In your hand? Sir, sorry, sir. Sorry, sir. লেখা যাবে না, বলতে হবে। Sir, got admitted on the hospital with the complaint of exertional chest pain and occasional exertional breathlessness and occasional palpitation for 1 to 2 years. 2 years. And also, according to statement of patient, he is reasonably well. He's reasonable 2 years back. Then he developed exertional chest pain, which is chest pain. He developed chest pain, which is mainly occur in exertion. And according to statement of patient, pain occurs only when climbing one or two stairs and walking 100-meter distance. Patient, there is a chest pain is not associated. Chest pain is relieved by taking rest. And he also gave history of breathlessness, which is occur mainly exertion and this breathlessness is also relieved by taking rest and without other medication. Patient also give there is no history of paroxysmal nocturnal dyspnea and orthopnea, and patient also give history of palpitation for same duration, which is mainly occur during moderate to severe exercise, and which is relieved spontaneously after taking rest. For patient also give history of one episode of syncope. Patient also give one episode of history of syncopal attack, and which is patient is revert normally spontaneously after taking rest. There is no history of fever. Sorry, sir. The patient also give history of when he was 10 years old. Then he gave history of there is a joint pain and associated and joint swelling, which is mainly in the large joint in bilateral knee joint, knee joint, and there is also history of occasional fever, which is moderate, which is high grade in nature, and high grade in nature. There is no associated cough and cough. There is no associated. There is no history of resident to the malaria and the endemic area where fever is endemic. And patient also
For this condition, patient go to COVID treatment and get some turmeric treatment, but patient condition was not improved. Patient was not improved. And she visited to the physician, and she incidentally diagnosed as rheumatic fever and rheumatic fever, as he mentioned the name of the disease on the basis of the some investigation and echocardiography. Patient gave history on this. Patient gave history. There is no history of fever. There is no history of fever, and there is no history of admitted in the hospital for such condition. She has also a family history. One brother has a similar history of joint pain and swelling. There is other family member was not significant history. He is immunized. He is immunized as far as. So what is your salient features from history? My salient feature is a patient has a presented with us chest pain, dyspnea, and palpitation, and also history of joint swelling and also history of arthritis. So what's your diagnosis? With this history, my diagnosis is a case of chronic rheumatic fever with maybe it's Is there any term chronic rheumatoid fever? a chronic rheumatoid heart disease. No, sorry, sir. রিমাটয়েড আর রিউমেটিক Rheumatic এক জিনিস fever. না Sorry, কিন্তু, sir. হ্যাঁ, Chronic rheumatoid rheumatic fever, sir. Pneumatic fever with, as you have already mentioned, chest pain, dyspnea, even with nocturnal dyspnea. with So what could be the provisional diagnosis? my provisional diagnosis may be case of mitral valve disease. Why not aortic valve disease? It could be aortic Could valve it disease. be? It could be aortic valve disease. তো রিমেটিক ফিভারে কোন ভালভ বেশি ধরে, Mitral valve issue. কত পার্সেন্ট সেটা? 92 তো আপনি যখন জিজ্ঞেস করছে আপনি ভুল আনসার একটা ফাঁদে পা দিয়ে দিয়েছেন, হ্যাঁ, তখন আপনি যদি এটা বলতে পারতেন স্যার কমনলি আইসোলেটেড মাইট্রাল ইজ 80%, দ্যাটস হোয়াই আই সেড, বাট ইট কুড বি আয়োটিক ভালভ অর মিক্সড। আপনাকে ফাঁদ থেকে তো বের হয়ে আসতে হবে, তাই না? আপনি তো আনসারগুলো জানেনই, ইউজ করে করে বের হয়ে আসতে হবে আপনাকে, তাই না? আর আপনাকে যখন হিস্ট্রি বলছেন, আপনি একটা ডায়াগনোসিসে স্টিক করাটা তো ঠিক না, কেন? আপনি এক্সামিনেশন ফাইন্ডিং আপনার তো ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস বললে আপনার জন্য সেফার হইতো, এটা দুই তিনটা বলতেন। তুমি বলতে পারছো যে আই হ্যাভ গট সাম ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস, এটা একটা। আরেকটা হচ্ছে যে তুমি যে হিস্ট্রিটা যেভাবে প্রেজেন্ট করলা, এত জার্গন হয়েছে, একই কথা রিপিটেশন হয়েছে অনেকবার। তুমি এটা আরো কম সময়ে প্রেজেন্ট করতে পারতা। এক্সামিনেশন এটা প্রেজেন্ট করাটা, হিস্ট্রি প্রেজেন্ট করা ইটস অ্যান আর্ট। ইট নিডস প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস, তাই না? আর পরীক্ষার এক্সামিনারের কাছে প্রেজেন্ট করার সময় শর্ট তোমার সব ইনফরমেশন নিয়ে আসতে হবে, তাই না? এক্সামিনেশনের ফাইন্ডিং বলেন, আপনি বসেন, কামরুল হাতে দেন। Assalamu alaikum. I'm Dr. Rahat. January examinee. Precordial examination of this gentleman reveals apex bit is located in the left fifth intercostal space, 9 centimeter from the mid-sternal line. 9 centimeter from the mid-sternal line, which is tapping in nature. There is left parasternal heave and palpable P2 located in the pulmonary area. There is a first heart sound is loud in all over area. Second heart sound, pulmonary component of the second heart sound is loud on the left, on the pulmonary area. There is a low pitch, rough, rumbling, mid-diastolic murmur located over in the apex, which is heard, best heard in the left lateral position, breath hold after expiration. And there is no other,
murmur gate is 2/3, and there is no other added sound. এই 3 তো না। The di- কত বাই কত হয়? diastolic হেডিং murmur, বলেন। sir, diastolic murmur 2/4, sir. Yes, sir. Yes, sir. ওয়েল লোকালাইজড বুঝলেন কিভাবে? Bell of the stethoscope, this, sir. স্টেনোসিসের মানে মারমারটা স্যাররা যেভাবে শুনতে চায়, আপনি একটা জিনিস ড্রপ করলে ওটা কানে লাগবে। মেবি বেল অফ দ্য শোনাটা ফরজ কিনা জানি না, বাট মাইটালে মারমার বলতে গেলে এটাই বলতে হবে। তো এটা ড্রপ করছে, এটা আমার কানে লাগছে যে এই কথাটা, তো এটা একদম মানে রেলগাড়ির ছন্দের মতো করে এই মারমারের বর্ণনাটা দেওয়া লাগবে। ঠিক আছে, কারণ তারা সবসময় পরীক্ষার সময় বলেন যে পিওর মাইট্রাল স্টেনোসিস পরীক্ষায় লং কেস হিসেবে থাকার সম্ভাবনা খুব কম যদি রোগী অন্যান্য পাওয়া নাই যায়। আর যে এটা পাবে সারা ধরনের এত সহজ একটা এমবিবিএস লেভেলের কেস অনেক ছোটখাটো ব্যাপারও মাফ করবে না। ঠিক আছে, একটা বড় কেস ঝামেলার কেস থাকলে অনেক ছোটখাটো ব্যাপার মাফ করবে, কিন্তু মাইট্রাল স্টেনোসিসের ছোটখাটো ব্যাপারে কোনো মাফ নাই। হ্যাঁ, ওইটুকু যদি মিস করেন দেখবেন যে এইবার তো মনে রাখবে, নেক্সট টাইম যখন পরীক্ষা তখনও স্যাররা এটা জানবে যে আপনি এটা বলতে পারেন নাই। ঠিক আছে, মানে মাইট্রাল স্টেনোসিসের সিভিয়ারিটি নিয়ে আপনি কোনো কমেন্ট করতে পারতেছেন এই ফাইন্ডিং থেকে, যে whether it's severe? Yes, sir. আমার severity আমি কমপ্লেন করতে পারি যে mid diastolic murmurটা prolong, and there is also feature of the pulmonary hypertension. So based on these two findings, I can say that this is a severe mitral stenosis. What are the relevant investigation you would like to do? Relevant investigations, sir, to confirm my diagnosis, I will first do echocardiography of this patient, and relevant examination, chest X-ray, ECG, that will help my diagnosis to confirm to diagnosis my. আপনি ইকোতে কি ফাইন্ডিং আশা করতেছেন? Sir, echoতে two-dimensional echocardiography তে আমি left atrialটা enlargement expect করতেছি. There is both mitral leaflet is fused and commissure of the fused, and AML doming of the AML with hockey stick appearance of the AML, and there is restricted mitral valve opening is shortened, stenos mitral valve opening, fish mouth appearance. মাইট্রাল ওপেনিং ইজ Reduced. আচ্ছা, কিন্তু যখনই ওই যে আবার বললাম না একটা কথা বাদ পড়ে, যখন বলছে এএমএল টা ডোমিং এন্ড হকি স্টিক, পিএমএল সম্বন্ধে আবার কিছু বলতে ভুলে গেছে। হ্যাঁ, তো ওইটা পিএমএল এর মুভমেন্ট ফিক্সড, তাই না? ওইটা কাজেই আপনি কোন একটা মিস করলে ওটা কানে লাগে, হয়তো অন্যান্যতে এতটা লাগে না, বাট এইখানে তো যেহেতু আমরা এটা শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, বা এত পিটিএমসি যখন হয় তখন আমরা সবসময় এটা আলোচনা করি, ওই একটা পয়েন্ট আবার আপনার বাদ পড়ে গেছে, তাই না? আচ্ছা, আর আর কিটা 2D বললেন, তারপরে আর কিছু বলবেন? Yes, 2D sir. তে আরো কিছু দেখবেন? 2D তে স্যার হ্যাঁ দেখবো স্যার, আমি অ্যাট্রিয়াল অ্যাপেন্ডেক্সটা দেখবো যে ফর এনি থ্রোম্বাস আছে কিনা স্যার। এছাড়া স্যার আমি 2D তে আরভিটা দেখতে পারি, আরভি হাইপারট্রফি আছে কিনা স্যার। এটা সাইজ দেখবা না? বলছি স্যার। কালার, দেন আমি কালার ডপলার ইকোতে স্যার আমি কালার ফ্লো ইকোতে কালার ক্যান্ডেল লাইট অ্যাপারেন্স ফ্রম দ্য লেফট অ্যাট্রিয়াম টু লেফট ভেন্ট্রিকল জেটটা পাবো স্যার। আর যদি আমি কন্টিনিউয়াস ওয়েভ ডপলারে আমি ট্রান্সমাইট্রাল গ্রেডিয়েন্টটা দেখবো টু অ্যাসেস দ্য সিভিয়ারিটি অফ দ্য পেশেন্ট। ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনে এখানে বাল্ব প্লায়াবিলিটি কেমন, তোমার কাছে কেমন মনে হয়? স্যার ভালভ ইজ প্লায়াবল। স্যার ফার্স্ট সাউন্ড লাউড, যদি প্লায়াবল না থাকতো তাহলে ফার্স্ট সাউন্ডটা লাউড হইতো না। আর ইম্পর্টেন্টটা কি? ফার্স্ট সবচেয়ে ইম্পর্টেন্টটা কি? ওপেনিং স্ন্যাপ, হ্যাঁ, ওপেনিং স্ন্যাপ স্যার, ওপেনিং স্ন্যাপটা স্যার আমি পাইনি, এই জন্য স্যার আমি মেনশন করিনি স্যার। তাহলে আপনি প্লায়েবল বলতেই পারবেন না। ওপেনিং স্ন্যাপটাই বেশি ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, ওই Yes, sir. ওপেনিং স্ন্যাপটাই বেশি ইম্পর্টেন্ট। যদি প্লায়েবল হয়ে থাকে ওইটাই আপনাকে সবচেয়ে। হোয়াট ইজ ইওর মানে প্ল্যান অফ ট্রিটমেন্ট?
Sir, as this is a severe and my previous examiner already said the patient is symptomatic, so my plan of management is to PTMC. If valve is favorable, then my plan is PTMC. My plan May- of treatment will depend on the suitability of the valve Valve. and other associated finding from echo, ECG and X-ray. irrespective of what said by other Other. examiners. Yes, sir. এটা বড় মেনশন করা এটার যায়। উপর ডিপেন্ড এখন আপনি এমআর বেশি আছে কিনা আপনি তো বুঝতেছেন না, তাই না? Yes, তো আপনি sir. যখন এইটুকু জব দিন তাহলে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ফেভারেবল ভালভ মরফোলজি, তখন আপনি বলেন হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ফেভারেবল ভালভ মরফোলজি। Sir, favorable valve morphology আমি ইকোতে স্কোর দিয়ে করি, উইলকিন স্কোর লেজেন 8 হলে আমার ফেভারেবল ভালভ মরফোলজি। এছাড়া অ্যাসোসিয়েটেড যদি এমআর না থাকে, লেফট অ্যাট্রিয়াল থ্রোম্বাস যদি না থাকে, দ্যাট উইল গাইড মাই ফেভারেবল ভালভ মরফোলজি। যদি ওনার যদি এমআর থাকে বা ফেভারেবল না হয়, ধরেন ইটস নট ফেভারেবল, স্যার তাহলে আমরা কি করব, কি ট্রিটমেন্ট অপশনে যাব? দেন স্যার আমরা সার্জারিতে যাব স্যার। যদি এমআর সার্জারি বললে তো দুইটা জিনিস বোঝায়, আচ্ছা তাই না? আমি সিএমসিও বুঝাইতে No, পারি, sir, আমি- ভালভ রিপ্লেসমেন্টও বুঝাইতে ইয়েস স্যার, আমি ভালভ রিপ্লেসমেন্টে যাব স্যার। এই জিনিসগুলো কিন্তু মাইট্রাল স্টেনোসিসের ক্ষেত্রে এগুলো মাফ নাই। হ্যাঁ, এগুলো আপনাকে এইভাবেই বলতে হবে, আই উইল গো ফর ভালভ রিপ্লেসমেন্ট। ও কারণ নাহলে আবার সিএমসির কোয়েশ্চেন চলে আসছে, তাই না? সো ইফ দেয়ার ইজ এলএ থ্রোম্বাস বাট আদারওয়াইজ ভালভ ইজ সুইটেবল, দেন হোয়াট উড ইউ ডু? Sir, then I will anticoagulate the patient for 3 months, and after 3 months, I will follow up the patient and do echocardiography to see the resolution of the thrombus. If thrombus is resolute, then I will go for the PTMC. How will you confirm whether the thrombus is in resolution or has dissolved? I'll do transesophageal echocardiography. We বলবেন I will do follow up the patient after 3 months by doing transesophageal echo, because there is a most sensitive test for, হ্যাঁ, আপনি কথায় sir. গ্যাপ রাখতে পারেন না। So the thrombus has not dissolved, then what? If thrombus is not dissolved, then I will go for the valve replacement surgery. Is he correct? ঠিক বলছে? তো এখানে ট্র্যাপটা এখানেই যে সিএমসি করা যাবে। আপনি আরো ট্র্যাপে পড়ছেন কারণ আপনি কখনোই সিএমসি দেখেন না, এটা আমি বুঝে ফেলছি। ঠিক আছে, যখন সিএমসি করা হয় প্রথমে এল অ্যাপেন্ডেজটাকে একটা পার্স্ট্রিং সুচার দিয়ে ওটাকে কাটলে ওখান থেকে পুরো ব্লাডটা বের হয়ে আসে। বের হয়ে আসলে স্যাররা স্কুপ করে থ্রোম্বাসটা নিয়ে আসে, অথবা অ্যাপেন্ডেজটাই পুরো রিমুভ করে প্লাইকেট করে দেয়। রিমুভ করে তারপর সিএমসি করার সময় কি করা হয়, অ্যাপেক্সে একটা ফুটা করা হয়, আর উপর থেকে আঙ্গুল দিয়ে এল অ্যাপেন্ডেজে আঙ্গুল ঢুকে বাল্বটাকে ফাটায়, তারপর নিচ দিয়ে টাবস ডাইলেটর দিয়ে ওটাকে আবার ফুলায়। ঠিক আছে, সো যদি থ্রোম্বাস থাকে বাল্ব চেঞ্জ করতেই হবে, ফেভারেবল থাকে ইউ ক্যান গো ফর সিএমসি। ঠিক আছে, এটা মনে রাখতে হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, একটা পেশেন্টের এখানে একটা স্কার মার্ক আছে, লিনিয়ার কার্ভিলিনিয়ার স্কার মার্ক আছে, ইকো করছো, তো এই অবস্থায় তুমি মাইট্রাল স্টেনোসিস পাইলা, আর কি কি জিনিস দেখতে হবে এখানে? স্যার এখানে একটা স্কার মার্ক আছে, এটা স্যার ইকো সিএমসি করতে গিয়ে দেখলা যে একটা চাঁদের মতো কার্ভিলিনিয়ার স্কার মার্ক, স্যার। তুমি ইকো করছো, মাইট্রাল স্টেনোসিস পাচ্ছ, আর কি কি জিনিস তুমি এক্সপেক্ট করতে পারো ওখানে? লেফট অ্যাট্রিয়ালটা স্যার দেখবো যে লেফট মানে দেখবাই অ্যাপেন্ডিক্স পাবা কি পাবা না? অ্যাপেন্ডিক্সটা স্যার না স্যার, অ্যাপেন্ডিক্স কেন পাবে না? কারণ অ্যাপেন্ডিক্সটা ক্লোজ করে দিয়ে আসা হয় সাধারণত Exactly. সার্জারিতে। ওটা দেখতে হবে। আচ্ছা, ভেরি ইন্টারেস্টিং। হাবিবা যেটা জিজ্ঞেস করছে আমি এখান থেকে এটা বলতে পারি যে আপনাকে হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারে যে হোয়াট সর্ট অফ ইনসিশন ইজ গিভেন ফর সিএমসি। ঠিক আছে, আর উনি যেটা জিজ্ঞেস করছেন যে এখানে একটা কার্ভিলিনিয়ার ইনসিশন পাইছেন, হোয়াট আর দ্য আদার সার্জারিজ দ্যাট ক্যান বি ডান থ্রু দিস ইনসিশন। আপনার পেশেন্ট যদি পোস্ট পরীক্ষায় যদি একটা এমএস এর রোগী থাকে, মোস্ট লাইকলি তার আগে সিএমসি করা হয়েছে, অথবা তার কোনো সিভিডি হয়েছে, অথবা তার আগে পিটিএমসি করা হয়েছে, এরকম একটা রোগী আপনাকে পরীক্ষার সময় দেওয়া হবে। তো আপনি যখন একটা স্কার মার্ক দেবেন বলবেন, তখন স্যার জিজ্ঞেস করে সিএমসি ছাড়া আর কি কি অপারেশন ল্যাটারাল থোরাকোটমি দিয়ে করা যায়, কার্ডিয়াক অপারেশন।
Coarctation of aorta surgery, sir. কোয়ার্কটেশনই আপনার আগে মনে আসলো? আর কোনোটা মনে আছে? পিডিএ, হ্যাঁ, PDA. তারপরে শান্ট, যেগুলো বিটি শান্ট টান যখন করা হয়, এগুলো ল্যাটারাল ইয়ে দিয়ে করা হয়, ঠিক আছে? আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে। তাহলে এমএস এর শুনেন, আপনাদের প্রবলেম কি জানেন? যে আপনি একা পড়তেছেন, আপনার সাথে মানে আপনার পরের ব্যাচের কোনো পরীক্ষার্থী আপনার পার্টনার হইলে সবচেয়ে ভালো হইতো। ও শিখতো, আপনি ওকে এগুলা বলে বলে ইয়ে করতে পারতেন। মানে এগুলো আসলে সেম থিং, ও যেভাবে হিস্ট্রিটা বলছে, এই জিনিসগুলো আপনাকে বলতে হবে। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা রোগীর একই জিনিস, এভরি কার্ডিয়াক পেশেন্ট উইল বি হ্যাভিং দিস সেম সিমটমস। কারো এইটা আগে আসবে, কারো ওইটা পরে আসবে, আর যেগুলো নাই সেগুলো নেগেটিভ বলতে হবে। হ্যাঁ, এগুলো বলে বলে, এটা তো আপনার রোগী দেখার দরকার না। আপনি যদি, আমি যদি একটা পিডিএ রোগীর হিস্ট্রি বলেন, হ্যাঁ, ওকে এটা মুখস্থ পিডি রোগীর এই থাকবে। পিডি রোগী কি কি নিয়ে প্রেজেন্ট করে, এগুলো তো আমরা পরীক্ষার সময় বই খাতায় তো আমরা পড়তেছি এই নিয়ে প্রেজেন্ট, ওটা আপনি বলবেন, সাথে একটু জন্মের হিস্ট্রিটা যোগ করতে হবে। তো এইভাবে বলে বলে আপনাকে ফাইন্ডিংটা হিস্ট্রি মোস্টলি প্রোটোটাইপ, একই রকম হবে, বাট থাকে। এই 7টা হিস্ট্রি আপনাকে, এই 7টা সিমটম এই প্রত্যেকে কেউ আগে কেউ পরে, তো এগুলো মুখস্থ করে ফেলতে হবে একদম। খেয়াল রাখতে হবে, যেমন তুমি যদি হিস্ট্রিটা নিয়ে ইসকেমিক হার্ট ডিজিজের হিস্ট্রিতে লাগাই দাও, তাহলে তোমার বিপদে পড়ে যাবে। তোমার লাইনে থাকতে হবে, বেলাইন হওয়া যাবে না। আচ্ছা, আমি যাবো। আমরা এরপর ইনস্ট্রুমেন্টে যাচ্ছি। তো আমরা এখানে বলতেছিলাম যে এই পেশেন্টের জন্য আইডিয়াল ট্রিটমেন্ট হচ্ছে, যদি সব ঠিক থাকে, ইজ এ পিটিএমসি, তাই না? সো আমরা আজকে আপনাদের জন্য এই পিটিএমসির, ওটা আগে, পিটিএমসির আগে দেখা জিনিসগুলো দিয়ে আজকে আমরা তাইলে শুরু করি। হ্যাঁ, তাইলে কে বলতে পারবেন পিটিএমসি জিনিসগুলো, কে দেখাইতে পারবেন? একজনই এক্সামিনি আছে, ওর উপর দিয়ে সব চালাইতে হবে, তাইলে রাহাত পারবেন? আসে, আপনি ইনফ্যাক্ট এই জিনিসগুলো এখানে আছে, আপনি এগুলা নেন, এখানে থেকে দেখান জিনিসগুলো, এই টেবিলের উপর রাখেন। কোন কোন জিনিস লাগে পিটিএমসি করতে বলেন তো? এখন স্যার- সামনে আসতেছেন কেন? এতক্ষণ বললাম আসতে। হ্যাঁ, তারপরে স্প্রিং ওয়্যার নাও, বেলুন নাও। আমার এখানে কি কি জিনিস আছে রাহাত বলেন তো? স্যার আর- এখানে আচ্ছা, আমি একটু বলি, একটু স্যার। থিওরিটিক্যালি আপনি বলেন যে এটা পিটিএমসি করতে গেলে কি কি স্টেপ করবেন বা কি কি জিনিসপত্র আপনার লাগবে। বসেন বসেন। the steps of PTMC: first, preparation of the patient, draping and sterile draping. Procedures are, I need to make 2 puncture. One is the venous puncture and another is the arterial puncture. Venous puncture is by the 8 French catheter, 8 French, and arterial puncture is the 6 French. Then I need a Terumo guide. Then I need the pigtail catheter, multipurpose catheter, and multipurpose catheter is projected towards the pulmonary artery to measure the pulmonary artery pressure. Then I withdraw the multipurpose catheter and take the pigtail catheter and make it a pigtail catheter reside on the aortic sinus. Then I push the Terumo guider in the left brachiocephalic vein and under রাহাত, the আমি একটু ইন্টারাপ্ট করি, দুইটা টার্ম। হ্যাঁ, ও বলছে প্রথমে প্রজেক্টেড টুয়ার্ডস না, গাইডেড ইনটু দ্য পি, এগুলা টার্ম গুলো আপনাকে ঠিক বলতে হবে। দ্য মাল্টিপারপাস ইজ গাইডেড ইনটু দ্য পালমোনারি আর্টারি, এটা আমরা গাইড করে পালমোনারি আর্টারিতে নিয়ে যাই, ঠিক আছে? এন্ড রিসাইড না ইজ পজিশনড, পিগটেল ইজ পজিশন ইন দ্য
অ্যাওরটিক রুট। ঠিক আছে, রিসাইড না। হ্যাঁ, টার্ম গুলা একটু না বললে ভাববে যে আপনি পড়াশোনা করেন না বা অভ্যস্ত না। And pterygoguideware then position in the left brachiocephalic vein. And under the guidance of the pterygoguideware, I will take the Mullen sheath in the left brachiocephalic vein. And then sir, this is Mullen sheath, sir. This is a Mullen sheath, and this is positioned over the left brachiocephalic vein, and then the pterygoguideware is removed. Then I will take the broken bone needle, and through Mullen sheath, I will forward. ছোট ছোট কিছু টিপস আছে, হ্যাঁ। এইখানে একটা ডাই যুক্ত সিরিঞ্জ লাগানো থাকে। ও যখন এটা ঢুকাবে, ধরেন এটা আপনি ঢুকানোর, এটা ধরে রাখেন, আমি এটা বের করব। ঢুকানোর আগে ডাই দিয়ে এটাকে ফ্লাশ চেক করে নিতে হয় ক্লিয়ার আছে, ওপেন আছে কিনা, দেন তারপর সেটা ঢুকাবে। ঠিক আছে, বিফোর টেকিং দ্য নিডল আই উইল চেক ফ্লাশ এন্ড চেক দ্য প্যাকেজ নিডল ঠিক আছে, কারণ ও জিনিস ইউজ করা বন্ধ থাকে, দেন এটা নিয়ে যাব। Then I will position and place this broken bone needle at least 3 to 4 millimeter away from the apex of the Mullen sheath. Then I will downward position of this Mullen sheath along with broken bone needle to the right atrium. এখানে একটা জিনিস আপনাদের মানে এটা এখানে পুরাই আটকাবে, এটা উপর দিয়ে সামান্যই বের হয়। ঠিক আছে, এখানে বের হচ্ছে না, সামান্যই বের হবে। তো ধরার নিয়ম হচ্ছে আপনাকে এইভাবে করে ধরে, আপনি টানবেন, এইভাবে টানবেন না, নিডলটা আটকে রাখতে হবে, এটাও আটকে রাখতে হবে। দেখেন দুইটা আঙ্গুল এই পাশে দিছি, এই পয়েন্টারটা সামনে দিছি, একটা আঙ্গুল পিছনে দিছি। ঠিক আছে, এবং এইটা দিয়ে আমি এটাকে মুভ করতে পারি। হ্যাঁ, এই দুইটা আঙ্গুলের মাঝখানে এটাকে মুভ করে আমরা ধরতে হবে। ধরে আপনি এটাকে টেনে নিয়ে আসবেন এইভাবে। এনে কোথায় ফেলবে বলেন? So I will place it in the right atrium, in the interatrial septum, and from brachiocephalic vein to right atrium, I will get 3 bumps. Fossa ovalis, sir. Fossa ovalis. Fossa ovalis, 3 bumps. And now I will fix it over the fossa ovalis, and I will check the position through 2 view, anterior posterior view and the lateral view. And the pictal catheter will act as an anatomical landmark for this puncture. Then after confirming the position in the fossa ovalis, I will স্যার এপিতে দেখবো স্যার পিকটেল ক্যাথেটারের থেকে এটা ডাউনওয়ার্ডস এন্ড ল্যাটারালি আছে এন্ড ফিট পিক, হ্যাঁ ল্যাটারাল যখন the pictal is away from the ear but its faces towards the vertebral column. আমি দেখবো যে পিকটেলের দিকে সেভাবে তাকায় আছে। ঠিক আছে, আর যখন ল্যাটারালে যাব তখন পিকটেল থাকবে এখানে আর সে থাকবে এখানে। তো পিকটেলটা আছে অ্যাওর্টার রুটে, আমি যদি ফুটা করি অ্যাওর্টার রুট ফুটা করার সম্ভাবনা নেই। অ্যাওর্টার রুট ফুটা করব না, আমি এটা অ্যাভয়েড করব। ফার্দার আর কোন ভিউ দিয়ে করা যায়? আরও ভিউ দিয়েছেন আরও। Then I will puncture the interatrial septum through broken bone needle. After puncturing, I will push the Mullen sheath in the left atrium. Dye. By giving dye, sir. দুইটা জিনিস যখন আমার দুইটা জিনিস তারা শুনতে চায়, যখন আমার নিডলটা ইন্টারফেস সেন্টারে আটকায় থাকে একটা পালসেশন পাওয়া যায়, অ্যাক্সিয়াল পালসেশনটা পাওয়া যায়। কারণ আমি পুশ করে ফুটা করে ফেলে পালসেশনটা পাবো না। তো আমি ওই যেটা ডাই লাগায় রাখছিলাম এখানে বললাম প্রথমে, ডাইটা হালকা করে পুশ করলে আমি দেখবো যে এলেতে পালসেশনটা একটা হতে পারে যে এটিএম এর জন্য হতে পারে, আরেকটা হতে পারে এয়ারটার জন্য হতে পারে, তাই না? আমার কনফিউশন হবে। তখন আমি আরো আরএওতে যে আমি কনফার্ম করব যে আই অ্যাম নট ইন দা টুয়ার্ডস দা এয়ারটা। কেমন? Then I will give the dye and confirm the position is on the left atrium.
after this position, after this procedure, I will give the heparin, injectable heparin. Then I will track, I will, broken barrel needle is দিয়ে ফুটা করে চেক Be- করতেন check করছি। দেন হেপারিন দেওয়া দিবেন কিন্তু তখন আপনি মূলিন শীটটা মূলিন- মানে পুশ করে দিতে হবে। Yes. আমি তো মূলিন শীটটা রাখছিলাম ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেপ্টামের বাইরে দুইটাই ছিল। নিডল দিয়ে পাংচার করছি শিওর হওয়ার পরে পুশ করে মূলিন শীটটা আমাকে এলএতে দিয়ে দিতে হবে। Yes, sir. হ্যাঁ, তারপর আমি এটা উইথড্র করব। Withdraw of the broken barrel needle. Then I will take the spring guide wire. জি স্যার, এটা পাবো না স্প্রিং। এখন আমার ঘটনাটা চিন্তা করেন, মূলিন শীটের মাথাটা কিন্তু এল এর মধ্যে ঢুকানো। আমি যখন স্প্রিং ওয়্যারটাও নিয়ে যাবে ওইটা এল এর মধ্যে লুপ করবে। লুপ তখন কি করবেন তারপরে? এলএতে লুপ করবেন। এলাতে লুপ করার পর স্যার আমরা মূলিন শীটটা বের করে নিব স্যার। তারপরে Withdraw of the মূলিন শীট। এটাই টেকনিক আসলে, তাই না? Yes, sir. তারপরে সেটা বের করে মূলিন শীটটা বের করব, এরপর স্যার আমি ডায়ালেটরটা নিব। দিস ইজ ডায়ালেটর। ডায়ালেটর দিয়ে আমি ভেনাস পাংচার সাইটটা ডায়ালেট করব এন্ড ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেপ্টামটা ডায়ালেট করব স্যার। কারো কোনো কোশ্চেন আছে? ওইটা বলল, ও যে কথাটা বললো, হ্যাঁ রাইট, ওই শীটটা কই যাবে? ওই শীটটা বাইর করে ফেলতে হবে আমাকে। হ্যাঁ, সো স্যার কিন্তু Then under the guidance of the spring wire, I will take the dilator and I will dilate the interatrial septum. Then after dilatation, I will withdraw the dilator. 8 ফ্রেঞ্চের শীট দিয়ে আমি পাংচার করছি, এটা 10 ফ্রেঞ্চ বা 12 ফ্রেঞ্চ, আর আমার বেলুন হচ্ছে প্রায় 14 ফ্রেঞ্চ। তো আমাকে গ্র্যাজুয়ালি আমি 8 ফ্রেঞ্চে যাই তো 14 ফ্রেঞ্চের নিলে আমার এখান দিয়েও ফুটা হয়ে যাবে না, এখান দিয়েও ফুটা হবে। Then I will take the prepared balloon catheter under the guidance of the spring wire. And it will, এই বেলুনটা নেওয়ার আগে তুমি যে এই বেলুনটা নিবা না অন্য কোনো সাইজের বেলুন নিবা, বেলুনের সাইজটা কিভাবে নির্ধারণ করবা? স্যার বেলুনের সাইজ নির্ভর করবে স্যার পেশেন্টের হাইট দিয়ে। হাইট বাই 10 প্লাস 10। হাইট সাপোজ ইন সেন্টিমিটার অর ইঞ্চ? সেন্টিমিটার স্যার। সেন্টিমিটার। গুড। হাইট ইন সেন্টিমিটার বাই 10 প্লাস 10 প্লাস 10, এটা হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেট বেলুনের সাইজ। বেলুন সাইজ। So if it is 160 divided by 10, 16 plus 10, so 26. 26। Okay. আমাদের দেশে এভারেজ 24 থেকে 26 বেলুনই লাগে। এটাও জিজ্ঞেস করতে পারে স্যার, কত বেলুন ইউজ করতে দেখছেন সাধারণত? 24 বা 26 এই থেকে জানবেন। And then I will proceed it over the left atrium. ওকে বারবার ইন্টারাপ্ট করতেছি স্যার বেলুনটা কিন্তু আসলে এরকম না, এখানে একটা স্ট্রেচার থাকে স্যার। স্ট্রেচার দিয়ে বেলুনটা একদম স্ট্রেচ হয়ে লম্বা করে রাখা হয়, নাইলে তো এখানে ঢুকবে না। ঠিক আছে, স্ট্রেচার দিয়ে এখানে লক করা থাকে। ঠিক আছে, এইভাবে করে একদম যাবে, যাওয়ার পরে আপনি কি করবেন? Stretcher along with পরীক্ষা থাকতে পারে খালি যে বিদ্যা স্ট্রেচার, হ্যাঁ পুরো এত কিছু নাও দিয়ে। along with stretcher balloon is proceed over the left atrium, and then I will withdraw the spring guide wire, and then I will take the shepherd and this তো আরেকটা স্টেপ আবার বাদ করতে, যখন আপনি স্প্রিংটা বের করে নিয়ে আসবেন স্ট্রেচার সহ, দেন উই চেক দ্য এলে প্রেসার। করে আমরা গ্রাফি কে বললা? এলে গ্রাফি তো এটা দিয়ে করবে না, করা হয়ে গেছে। আগে করা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তো আমি প্রেসার দেখি। ওতে then with the help of shepherd I will proceed it from the left atrium to the left ventricular side.
through the mitral valve. Then I will inflate the balloon. First, the distal balloon will be the inflated. Then I will withdraw it and fix over the mitral valve area. Then again inflate the balloon. The proximal end will inflate, and lastly the mid part is the inflated. Then I will deflate the balloon and check the LA pressure for my procedural success. And also I will do the echocardiography and echocardiogram to see the any MR or transmittal gradient. একটা স্টেপ ওর মিস গেছে, যেটা হলো যে আমরা যখন টেবিলে উঠাই রোগী, তখন এই পাংচারের আগে কিন্তু আমরা একটা অন টেবিল ইকো করি। কেন করি? যে আগের ইকো ঠিক আছে কিনা এটা চেক করার জন্য, প্লাস কোনো এলএ থ্রম্বাস বাই দিস টাইম হয়ে গেছে কিনা। হয়তো ইকো হয়ে গেছে গতকালকে কিংবা কয়েক ঘন্টা আগে, এর মধ্যেও এলএ থ্রম্বাস থাকতে পারে, কাজে এটা চেক করা হয় অন টেবিল। ভালভ ফুলানোর পরে কি হয়, কারণ আমরা জিজ্ঞেস করি না, বলতে হবে রোগী বলে যে বুক হালকা লাগতেছে। হ্যাঁ, এগুলা ট্রেডিশন, এগুলা জিজ্ঞেস করি বা না করি স্যার এটা শুনতে চায়। ঠিক আছে, সো আমরা জিজ্ঞেস করি রোগীর বুকটা হালকা লাগতেছে। আরো আমরা পরীক্ষা সময় স্যাররা বলে যে ইফ ইউ ক্রিয়েট এনি কমপ্লিকেশন, যদি এমআর বেশি হয়ে যায় রোগী প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যাবে, এইটা একটা। আর যদি যখন আমরা স্প্রিং ওয়ারটা নিয়ে এলেতে লুপ হয়, ওটা কিন্তু এলে অ্যাপেন্ডেজের ভিতর দিয়ে ঘুরে আসে, যদি ওখানে কোনো থ্রম্বাস থাকে সেটা ছুটতে পারে। আপনি যখন ভালভ খুলে দিবেন ওটা এলে দিয়ে বের হয়ে এসে, তো 3-4টা ঘটনা, রোগীর আরাম লাগতে পারে, প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট হইতে পারে, অথবা সিভিডি হতে পারে। নাজির সাথে জিজ্ঞাসা কয়টা আঙ্গুল, বা রোগী বলে জিব্বা দেখান, হ্যাঁ মানে সিভিডি হয় নাই। ঠিক আছে, আমরা তো সব পেশেন্টকে টি করি না, সো খুবই ছোট ছোট গুড়ি থ্রম্বাস হয়তো আমাদের নর্মাল ট্রান্সফার মিসও হইতে পারে। সো এই কয়টা জিনিস, যখন বেলুন ফুলাইলো, ফুলা ডিফ্লেট করে এলে প্রেসার দেখলো, পেশেন্টের বুকে হালকা হয়েছে কিনা, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কিনা, ব্রেন স্ট্রোক হয়েছে কিনা, এটা আমরা বোঝার চেষ্টা করবো। তারপরে সে ইকোতে চেক করবে যে কমিশুর দুটা খুলছে কিনা, গ্রেডিয়েন্ট কমছে কিনা, এমআর হয়েছে কিনা। তারপরে বেলুন বের করার জন্য আবার আগের মতো Spring well, I will take the spring well again and balloon. আপনার এটা বেলুনটা চিনলেন, হ্যাঁ বেলুনের এখানে দুইটা পোর্ট থাকে, একটা দিয়ে প্রেসার যায়, একটা দিয়ে আমরা বেলুন ইনফ্লেট করি। ঠিক আছে, আর এটা গোপন করে নিজেরটা চিনলেন, প্রক্সিমাল একটা হাব আছে, একটা পয়েন্টার আছে, মানে সিরিজ লাগানোর জায়গা আছে, স্প্রিং ওয়্যার আছে, মুলিন শিপ পাইছেন, ডাইলেটর পাইছেন, খালি দুটো জিনিস পান নাই, প্রেসার এন্ড শেপার। সেই এসএইচপিই এই থেকে শেপার, ঠিক আছে। আর বেলুন স্ট্রেচিং শেপার না, সেই পার্ট। পিটিএমসি কমপ্লিকেশন গুলো ওকে বলে দেন। আচ্ছা, আগে বলেন যে সাকসেসের ক্রাইটেরিয়া কি দেখে বুঝবেন যে সাকসেসফুল হয়েছেন? স্যার ক্লিনিক্যালি একটা হচ্ছে পেশেন্ট উইল সিমটমটা রিলিভ করে, পেশেন্ট বলবে যে আমার বুকের থেকে চাপটা কমে গেছে এক। দেন আমি যদি মিড ডায়াস্টোলিক মারমারটা রিডিউস হয়ে যাবে, আর কোনো এমআর এর মারমার পাবো না। আর ইকোকার্ডিওগ্রাফিক্যালি দেখবো যে ভালভ এরিয়া অ্যাটলিস্ট 50% ইনক্রিজ করছে অথবা 1.5 সেন্টিমিটার স্কোয়ারের বেশি হয়েছে, and there is a reduction of the transmitral gradient. ও বলতে পারে আমরা সাকসেস হচ্ছে সিম্পটোম্যাটিক ইমপ্রুভমেন্ট, ইকোকার্ডিওগ্রাফিক প্যারামিটারস এন্ড ইনভেসিভ প্যারামিটার। আচ্ছা, এমআরটাও আমরা সাকসেসের মধ্যেই ধরবো, কিন্তু এমআর কতটুকু পর্যন্ত ধরবো? 1 স্যার, গ্রেড 1 মানে আগের থেকে গ্রেড 1 পর্যন্ত যাবে, এক বাড়বে। Sir, PSP. Complication of the PTMC procedure is there is maybe the hemopericardium, then might be stroke, and
arrhythmia, or severe emergency. Local complications, sir, and the puncture site complication, hematoma. Yes, sir. Procedural complication. Besides this, there are also Puncture site complication. complication during Movement of the catheter. Dissection. Yes, sir. তাহলে পিটিএমসি প্রসিডিয়ারটা ট্রিকি সব মাইট্রাল স্টেনোসিসের প্রত্যেকটা জায়গাতে ছোট ছোট ট্রিকি পয়েন্ট আছে যেগুলো বাদ দেওয়া যাবে না। ঠিক আছে, এটা দিয়ে স্যাররা জাজ করার চেষ্টা করে যে স্পেশালি আপনারা দেখছেন যখন এখানে এত পিটিএমসি হয়, অ্যাটলিস্ট 4-5টা দেখলে আপনি জিনিসগুলা বুঝে ফেলবেন। হ্যাঁ, এগুলো ছোট ছোট জিনিস গ্যাপ পড়লে এটা আপনার জন্য ডিসক্রেডিট। ঠিক আছে, অনেকের কপালে পড়বে পিটিএমসি, কাজেই পারলে খুবই ভালো, আর না পারলে খুবই বিপদ। ঠিক আছে, আচ্ছা আপনি বসেন। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। আর এটা হচ্ছে মানে বলা, দুইজন মিলে বললে একজন একজনের ভুলটা ধরাই দিতে পারবে, নাহলে অন্যের ভুল কখনোই ধরা পড়বে না। আচ্ছা, এই এতক্ষণ আমরা পিটিএমসি বেলুন দেখালাম, এইটা কি কেউ দেখেছেন? এটা একজন আসেন। এটা কি জিনিস? এটা কি বলে? নন কমপ্লায়েন্ট লেখা আছে। আচ্ছা, এনসি। দিস ইজ বেলুন ডাইলেটেশন ক্যাথেটার, ওয়ান অফ দ্য ক্যাথেটার, তাই না? হ্যাঁ, এটা এখানে একটা বেলুন থাকে, তারপরে এইখানে লেখা থাকবে কত সাইজ বেলুন, তাই না? কত সাইজ লেখা থাকবে, যেমন 2.5 ইন্টু 12, তার মানে এটা ওয়াইড হচ্ছে 2.5, যখন ফুলবে 2.5 পর্যন্ত ফুলবে, লেন্থ হচ্ছে 12 মিলিমিটার। আরেকটা জিনিস ও বললো এনসি মানে নন কমপ্লায়েন্ট। তো আমরা কি কি বেলুন ওখানে ব্যবহার করি পিটিসি এর জন্য? সেমি কমপ্লায়েন্ট। এই কমপ্লায়েন্স মানেটা কি? In case of compliant balloon, according to the pressure, it will continuously inflate it. আর সেমি কম্পাইন্ড হচ্ছে স্যার, নন কম্বাইন্ড মেনলি হচ্ছে স্যার নির্দিষ্ট রেঞ্জের বাইরে সে মানে এক্সপ্যান্ড করবে না বা ডাইলেটেড হবে না স্যার। আর সেমি কম্বাইন্ড হচ্ছে স্যার দুইটা মাঝামাঝি। এটা কি কাজে ব্যবহার করা হয় বেলুনটা? স্যার এই পিটিসি বেলুন ক্যাথেটার আমরা ইউজ করি স্যার ডিউরিং অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি, আমরা স্যার প্রি ডাইলেটেশন এন্ড পোস্ট ডাইলেটেশনের সময় স্যার ইউজ করি। প্রি ডাইলেটেশন মিন্স? Pre dilatation means sir, preparing the vascular bed by stenos area before deploying the stent. That is called Okay. pre-dilatation, sir. And post dilatation? And post dilatation after deploying the stent, for proper apposition of the stent with the lesions, we use the post dilatation technique, sir. এটা যখন আমরা ডাইলেট করি, এই বেলুন স্টেন্ট যখনই ডাইলেট করি, এর কতগুলো প্রেসার মার্কার আছে, তাই না? Yes, sir. চার্ট আছে, একটা বলে নমিনাল প্রেসার আর একটা হচ্ছে রেটেড বাস প্রেসার। এটা কি? The nominal pressure, that is the minimum atmospheric pressure that is required for optimal dilatation of the balloon. Rated burst pressure, that is the maximum pressure, maximum atmospheric pressure at which 99.99% of the cases the balloon will not rupture, but 0.01% of the cases the balloon may rupture. আচ্ছা, এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, এই এনসি বেলুন কখন ব্যবহার করা হয়? স্যার আমরা নন কম্পাইন্ড বেলুন গুলো ইউজ করি হচ্ছে স্যার ডিউরিং পোস্ট ডাইলেটেশন ইউজুয়ালি স্যার। আর
স্যার আর কোনো কাজে ব্যবহার করা হয় দেখছো? জি স্যার Pre-dilatation কখন? স্যার প্রিডাইলেশনে যখন স্যার যেখানে থ্রম্বাস ডিসলস্ট হওয়ার একটা সরি ক্যালসিফাইড সরি স্যার ক্যালসিফাইড বা সিটিও লেশনে আমরা ক্যালসিফাইড লেশনে আমরা হ্যাঁ। নন কম্পাউন্ড বেলুন ইউজ করি স্যার। আচ্ছা, এই বেলুনের কমপ্লিকেশন কি কি হতে পারে যখন আমরা ডাইলেট করি? স্যার আমরা যখন ডায়োটেশনের সময় স্যার একটা হচ্ছে স্যার থ্রম্বাস ডিসলস্ট হয়ে মাইক্রোভাস্কুলার অবস্ট্রাকশন হতে পারে স্যার। বেশিক্ষণ বেলুন ইনফ্লেট করে রাখলে স্যার সার্কুলেশন মানে পারফিউশন বন্ধ হয়ে যেতে পারে বা অ্যারিথমিয়া হতে পারে স্যার। ইভেন বেলুন রাপচার হতে পারে, ইভেন করোনারি মানে আর্টারিও রাপচার বা ডিসেকশন হতে পারে স্যার। রাপচারটা কিভাবে বোঝা যায়, তাৎক্ষণিক কিভাবে বোঝা যায়? রাপচার যাই হোক, দেখো নাই বোধহয়। এটা রাপচারটা বুঝে যাবে যে প্রেসারটা কমে যাবে, আমি যে প্রেসারটা দিচ্ছি সেটা উঠবে না একটা। আরেকটা হচ্ছে যে এই পোর্ট দিয়ে ব্লাড চলে আসতে পারে। কেমন? এই রাপচার হলে, বেলুন রাপচার হলে কি কি হতে পারে? যে এয়ার এম্বলিজম হতে পারে, তাই না? বাতাস চলে যেতে পারে। তারপরে ভেসেল রাপচার অথবা পারফোরেশন হতে পারে। কেমন? আচ্ছা, ঠিক আছে, আমার পরে স্যার উঠেছিলেন, হঠাৎ প্রেসারটা কমে গেল, আপনি কমান নাই। আর ওইখানে যে বেলুনটা দেখা যাচ্ছিল, হঠাৎ দেখলেন যে ডাইটা স্ক্যাটার্ড হয়ে গেছে, হঠাৎ বেলুনটা দেখা যাচ্ছে না। এই দেখা যাচ্ছিল, একটু পরে ডাইটা স্ক্যাটার্ড হয়ে গেল, বেলুনটা দেখা যাচ্ছে না। তার মানে ওটা ওখানে ডিসরাপশন হয়ে গেছে ইয়েটা। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। বলেন। Sir, this is a standard 12-lead surface ECG showing, sir, 3:1 AV block. আপনার ভোটাভুটি হবে, যদি কেউ একমত আপনার না হয় তাহলে কিন্তু জরিমানা হবে। আপনি এমন একটা ডায়াগনোজ বলে, আমি তো ভয় পেয়ে গেছি এখন। আর কে কি বলবেন? কামরুল। 12-lead surface ECG showing there is a heart rate, ventricular rate 75 and atrial rate around 300. So my diagnostic is of atrial flutter with slow ventricular rate. কি হলো? কই ফ্লাটার 3:2 2:1 block. আপনি অ্যাট্রিয়াল ফ্লাটার বলে দিলে ঝামেলা কমে যায়। আপনি আবার অ্যাট্রিয়াল রেটেড গুণে তো এখন এক একজন এক একটা বলতেছে। আমাদের শোয়িং অ্যাট্রিয়াল ফ্লাটার, তারপর যদি বলেন ভেন্ট্রিকুলার রেট এত, অ্যাট্রিয়াল রেট এত। হ্যাঁ, Regular, sir. আচ্ছা, ওকে দেন। আচ্ছা, আপনি বলেন। সো হাউ উইল দিস পেশেন্ট প্রেজেন্ট টু ইউ? So the patient may present with palpitations. Sir. সমস্যাটা কি? একটা পেশেন্টের অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন আছে, হ্যাঁ, আর ফ্লাটার হচ্ছে একজন, এইটা ধরেন। ফ্লাটারের প্রবলেমটা কি? যে পেশেন্ট ফ্লাটার রিদমে আছে, তার সমস্যাটা কি? যেমন আপনি বলছেন 3:1 ব্লক, এটা কি ফিক্স 3:1ই চলতে থাকবে দিনের পর দিন? থাকবে না, কি হবে? Sir, variable. তো শুধু প্যালপিটেশন কেন, সে তো প্রিসিনকোপ সিনকোপ নিয়ে আপনার কাছে আসতে পারে, তাই না? সো ফ্লাটারের সমস্যা হচ্ছে যে আনস্টেবল রিদম। সে এখন আপনি 3:1 দেখতেছেন, হয়তো হঠাৎ যদি ব্লক বেড়ে যায়, হঠাৎ করে রেট অর্ধেক হয়ে যাবে।
ব্লক কমে গেলে হঠাৎ করে রেট ডাবল হয়ে যাবে। প্যালপিটেশন একটা সমস্যা, অনেক কমে গেলে পেশেন্ট সিনকোপ প্রিসিনকোপ নিয়ে আসতে পারে। সো আপনি ফ্লাটারের ট্রিটমেন্ট কি দিবেন? ভালোই আছে, থাকুক। বলবে ট্রিটমেন্ট কি দিবা? ট্রিটমেন্ট স্যার এটা পেশেন্ট যদি অ্যাকুট ইমার্জেন্সি নিয়ে আসে আমাদের পালপিটেশন এবং ইয়ে নিয়ে, আমার হচ্ছে এভি নোডাল ব্লকিং ইয়ে দিব স্যার, ক্যারোটিড সাইনাস মেসেজ দিতে পারি। এছাড়া স্যার আমি ইপি স্টাডি করে, আমার কনফার্ম ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ইপি স্টাডি করে যে মাইক্রো রিএন্ট্রি আছে সেই পাথওয়েটাকে স্যার অ্যাবলেট করা স্যার। সেকেন্ডারি স্যার থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট করবো পেশেন্টের থাইরয়েড, ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ স্যার। আমরা হাসপাতালে যত মাইট্রাল স্টেনোসিস রোগী দেখি সবাই কি অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন নিয়ে আসে? স্যার মাইট্রাল তো ফ্লাটার নিয়ে আসে, ফ্লাটার ফিব্রিলেশন নিয়ে আসে। তো আমাদের তো ওইটাই ইম্পর্টেন্ট কজ, কমননেস কজ তো ওইটাই। মায়োকার্ডাইটিস থেকে হইতে পারে, ইসকিমিয়া থেকে ফ্লাটার নিয়ে আসার সম্ভাবনা খুবই কম, থাইরয়েড থেকে নিয়ে আসার সম্ভাবনা খুবই কম, তাই না? তো যত পড়াশোনা ফিব্রিলেশন নিয়ে হচ্ছে অতটা ফ্লাটার নিয়ে হচ্ছে না, তাই না? সো ফ্লাটারটাও কিন্তু পেশেন্ট পাইলে তখন বিপদে পড়ে যাবেন। হ্যাঁ, এটারও রেট কন্ট্রোলিং ড্রাগ দিতে হবে, যদি সেরকম রেট থাকে আন্ডারলাইং কজ বের করে আন্ডারলাইং কজে চিকিৎসা করতে হবে। ঠিক আছে, বসে। সিজি যখনই দেখবা তখন ক্রনোলজিটা মনে রাখবা, কি কি দেখবা, কেমন? ক্রনোলজিটা মনে রাখলেই চোখে পড়বে যে এই অ্যাবনরমালিটি আছে। This is a 12 blade standard surface ECG showing a patient there is in sinus rhythm. Heart rate is around 60 beats per minute, and there is a right axis deviation, and biphasic T wave in the B3 to B6, and there is a ST elevation in lead 2, lead 3, and AVF. রাইট অ্যাক্সিস কেমনে বুঝলেন? স্যার ওয়ানে হচ্ছে যে মানে AVF এ স্যার QRS পজিটিভ, এভিএফ এ 2 আর AVF এ QRS পজিটিভ। তো কেমন থাকে নরমালি? নরমালি কি ওগুলো নেগেটিভ থাকে নাকি? আপনি লিড 1 এ পাড়া দিয়ে আবার ওখান না থেকে স্যার, তাড়াতাড়ি 2 3 তে চলে গেলেন। 1 থেকে স্যার মানে AVF এ পজিটিভ আর কি। 1 এ কি আছে? 1 এ নেগেটিভ কি নেগেটিভ? QRS, আর কি নেগেটিভ? T স্যার, আর কি নেগেটিভ? PO নেগেটিভ। তাই থাকার কথা। না স্যার, এগুলা কোথায় থাকে এরকম? AVR এ, এভিআর এর কি অবস্থা? AVR এ স্যার পজিটিভ। তার মানে কি? মিললো তাহলে? স্যার এটা লিড রিভার্সাল হতে পারে। হ্যাঁ, তো ওই ফাঁদে আপনি তো ফাঁদে পা দিচ্ছেন, তাই না? আমরা চাচ্ছিলাম যে আপনি রাইট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন বলে বিপদে পড়েন, তাই তো করলেন। আরেকজনের তারপরে- ভুলে তুমি আটকা পড়ে গেলা।
অন্যান্য জিনিস যখন খুঁজতে খুঁজতে আপনি এইখানে এসটি এলিভেশন, এইখানে ইনভার্সন, সব মিলে ডায়াগনোসিস তো পৌঁছাতে পারতেছেন না একটা, তাই না? যখনই অ্যাক্সিস মনে হবে সমস্যা, ওটা বলতে গেলে আপনাকে চট করে ক্যালকুলেশন করে ফেলতে হবে যে আমি যদি রাইট অ্যাক্সিস বা লেফট অ্যাক্সিস বলি, স্যার আমাকে নেক্সট কোশ্চেন এটাই করবে, কেমনে বুঝলাম? ওটা ক্যালকুলেট করে ফেলতে হবে। হ্যাঁ, বেশি সময় নেওয়া যাবে না, যতটুকু বলছে হ্যাঁ এটা হলে এটা এরকম থাকবে, যখন দেখছি এরকম না, তখন তো না, এটা বলা যাবে না, তখন ওইটাই আপনি বললে ভালো হইতো। বুঝতে পারছেন? যখনই একটা লিড দেখে আপনি রাইট অ্যাক্সিস বলে ফেলছেন, অন্য কিছু দেখেন নাই আর, সেই জন্য ইটস এ টেকনিক্যাল ডেক্সট্রোকার্ডিয়া, তাই না? বাট ইস্কিমিয়া আছে তার, কিন্তু ইসিজিটা টেকনিক্যালি ফল্টি। যখনই এরকম থাকবে যে অ্যাপারেন্টলি লুকিং নর্মাল ইসিজি, অ্যাপারেন্টলি লুকিং চেস্ট এক্সরে, তখন কিন্তু তোমাকে অনেকগুলো বিকল্প চিন্তা করতে হবে। মিলিমিটার পার সেকেন্ড করা আছে কিনা এই জিনিসটা দেখতে হবে, নাকি বেশি আছে। বেশি থাকলে ব্র্যাডি ব্র্যাডি মনে হবে, ঠিক আছে? আরেকটা জিনিস হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন, ঠিক আছে? যখনই ইসিজি দেখবেন কমপ্লেক্স খুবই ছোট বা খুবই বড়, কমেন্ট করার আগে স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনটা একটু দেখে নিবেন, ঠিক আছে? আর যখনই দেখবেন খুব ব্র্যাডি হচ্ছে, পরীক্ষায় সাইনাস ব্র্যাডিকার্ডিক ইসিজি দেওয়ার চান্স কমই, যদি না আপনার কাছে হাইপোথাইরয়েড জানতে চায়, ঠিক আছে? তো যদি দেখেন অনেক ব্র্যাডি মনে হচ্ছে, চট করে দেখে নিবেন যে স্পিড আছে কিনা লেখা, না থাকলে ইউ ক্যান আস্ক যে স্যার এখানে পেপার স্পিডটা লেখা না, আমি ইয়ে সম্বন্ধে কমেন্ট করতে পারতেছেন, লুকস লাইক ব্র্যাডিকার্ডিয়া। ওটা একটা ট্র্যাপ হইতে পারে, ঠিক আছে? সো এই জিনিস, এই তিনটা জিনিস যখনই প্রথমে ইসিজি দিবে, এই তিনটে চট করে দেখে নিবেন যে টেকনিক্যাল ডেক্সট্রোকার্ডিয়া আছে কিনা, পেপার স্পিড আর স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন দেওয়া আছে কিনা, দেন আপনি অন্যান্য জিনিস খুঁজতে থাকেন যখন অ্যাপারেন্টলি নর্মাল লুকিং মনে হবে। হাবিব ভাই যেটা বললেন, যদি দেখেন কমপ্লিট হার্ট ব্লক, তো সেটা তো আছেই, সেটা নিয়ে তো আর চিন্তা নাই। বাট নর্মাল একটা ইসিজি এরকম মনে হলে শুধু টি ইনভার্সন ইসিজি দেওয়ার কথা না পরীক্ষায়, ঠিক আছে? একইভাবে যখন দেখবা যে লং কেসে বা শর্ট কেসে মনে হচ্ছে নর্মালি কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না, কোনো অ্যাবনর্মালিটি পাওয়া যাচ্ছে না, তখন কিন্তু ডেক্সট্রোকার্ডিয়াকটা চিন্তা করতে হবে। যেমন আমাদের এফসিপিএস এ এক্সামিনেশনে এরকম সিএমএইচ এর দিছিল, কিছুই পাচ্ছি না, তারপরে দেখা গেল যে এটা আসলে ডেক্সট্রোকার্ডিয়া। নতুন কেউ? নুরুল? Assalamu alaikum. Chest X-ray PAVU showing এন্টেরিয়র বলবা। chest X-ray posterior anterior view showing huge cardiomegaly with penciling of the left border and loss of left costophrenic angle due to cardiomegaly, maybe rotation, and pulmonary bay is prominent, and there is oligamy of the lung field. So my radiological diagnosis is huge pericardial effusion or shunt anomaly with pulmonary hypertension. কেউ কিছু বলবেন? হ্যাঁ, কে বলতে পারবে? আপনি যখন ইসিজি দেখছেন, আপনাকে সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে আপনি অলিগেমিক লাং ফিল বললে আপনাকে এক ধরনের ডায়াগনোসিস বলতে হবে, আর পেন্সিলিং অফ দ্য লেফট বর্ডার হবে যে পেরিকাল ডিফিউশনে এক সাইডে চলে গেছে হাড়টা, পেরিকাল ডিফিউশনে তো আমি আশা করি ফ্লাস শেপ হবে, এরকম এই পাশেও এতটুকুই বাড়বে, ওইদিকে একদম ওই ওয়াল টাচ করে ফেলছে আর এইদিকে একটুও বাড়ে না, এরকম কি পেরিকাল ডিফিউশন হবে? আর পেন্সিলিং অফ দ্য লেফট বর্ডার বলার মানে কি, রাইট বর্ডার হবে না কেন তাইলে? আপনি আগেই চিন্তা করছেন যে আমি পেরিকাল ডিফিউশনের দিকে যাব,
কিন্তু ওটা তো হার্টটা শেপই তো এরকম হবে না। আপনারা কার্ডিওমেগালি ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস থাকলে ভালো হতো, তাই না? আর অলিগেমিক পুরা যদি কার্ডিওমেগালির সাথে পুরা লাংফিল অলিগেমিক হওয়া তো খুব রেয়ার, সেই ক্ষেত্রে আপনাকে পালমোনারি স্টেনোসিস খুঁজতে হবে, তাই না? আপনি যদি অলিগেমিক বলেন ল্যাটারাল 1/3 বা এই যদি মনে করেন যে পালমোনারি হাইপারটেনশন হয়ে গেছে কোন একটা শান্ট অ্যানোমালি থেকে, সেটা তো সেরকম না। অন্য কেউ কিছু বলবেন? হ্যাঁ বলেন দেখি কেউ। So this is chest X-ray posterior anterior view showing heart is enlarged in transverse diameter and the apex is LV type of apex. There is fullness of the pulmonary bay and aorta is prominent. And so my radial aortic muscle, sir. Aortic knuckle. এটা স্যার পালমোনারি বে স্যার। এটা অতটা না, এটা অতটা স্যার আমি স্যার হ্যাঁ স্যার ভালভুলার ডিজিজ। Yes sir. Yes sir. Yes sir, multiple valvular heart disease. না স্যার, স্যার আমার রেডিওলজি হলো মাল্টিপল ভালভুলার হার্ট ডিজিজ। ঠিক আছে, আপনি তো সাগরে ঝাঁপ দেওয়ার মতো করে বলা শুরু করলে তো মুশকিল হয়ে যাবে। আপনি একটা আনসার রেডি করেন। ও যেমন শুরু করেছিল পেন্সিল লেফট বর্ডার দিয়ে, মানে ও যাইতে যাচ্ছে অলরেডি আগেই সে কমিট করে ফেলছে আমি পেরিগ্রাল ইফিউশন বলবো, কিন্তু পরে দেখে মিলাইতে পারতেছে না, তখন সে এটা ওইটা বলা শুরু করছে। আপনি আবার এটা এলভি টাইপ অ্যাপেক্স যখন বলছেন, তা আপনার ডায়াগনোসিস কি তাইলে? এলভি টাইপ অ্যাপেক্স কিসে হবে? মাল্টিপল ভালভুলার হার্ট ডিজিজ, হাইপারটেনসিভ হার্ট ডিজিজ হাইপারটেনসিভ বা আপনার মাল্টিভালভুলার হার্ট ডিজিজ। তখন আবার যদি আপনি পালমোনারি বে ফুল কমেন্ট করে ফেলেন, তাইলে তো আবার আপনি কোথাও যেতে পারতেছেন না। এএসপিএস একসাথে হইলে তো মানে সেটা তো হার্ট এদিকেও বাড়বে এদিকেও বাড়বে, তখন তো অন্যরকম ডায়াগনোসিস চলে যাবে। বুঝতে পারছেন? যখনই ইসিজি বলবেন, একটা কেস ডিসক্রাইব করবেন, আপনাকে একটা এখানে ডায়াস্টোলিক থ্রিল পাবেন, সিস্টোলিক মারমার পাবেন, এরকম পেঁচায় ফেলা যাবে না। হ্যাঁ, আপনি যখন বলা শুরু করবেন, আপনাকে একটা ডায়াগনোসিসের প্ল্যান নিয়ে আপনাকে আগাইতে হবে। আপনি যা বলবেন সেখান থেকেই স্যার আপনাকে কোশ্চেন করবে, আটকানোর চেষ্টা করবে, আপনাকে কেটে বের হয়ে আসতে হবে। সেই জন্য প্র্যাকটিস করাটা জরুরি। আপনি টুকটাক সমস্যা যদি থাকেও আপনার বলার মধ্যে, কিন্তু আপনি যদি লজিক্যালি সেটা এক্সপ্লেন করতে পারেন, তখন আপনি বের হয়ে আসতে পারেন। ও যদি এখন এটাকে হাইপারটেনসিভ হার্ট ডিজিজও বলে, মেবি সে বের হয়ে আসতে পারবে। এলভি টাইপ অ্যাপেক্স পাচ্ছি, এটা নাকল প্রমিনেন্ট পাচ্ছি, মেবি হাইপারটেনসিভ হার্ট ডিজিজ, হ্যাঁ, অথবা অ্যাওরটিক স্টেনোসিস বা মাল্টিপল ভালভুলার হার্ট ডিজিজ, বের হয়ে আসতে পারবে। দুইটাই যদি ফুল বলে, কোনো দিক দিয়ে বের হয়ে আসতে পারবে না, ওই গর্তে পড়ে যাবে। ঠিক আছে, আচ্ছা একটা ইকো দেখি, হ্যাঁ, পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, আসেন, বসেন, আপনি রাহাত বসেন। হ্যাঁ,
Sir, 2D guided 2D guided color echocardiography in the left upper panel shows in the sir, মানে আপনারা বুঝতে পারতেছেন না পরীক্ষাতে আপনি এটা কি, এটা কি ধরনের ইকো, এটা কি ট্রান্সথোরাসিক ইকো? না, এটা কি ট্রান্সথোরাসিক? তো সবই আছে, কিন্তু আপনি ইকোকার্ডিওগ্রাফি বলেন, বোথ টি এন্ড টিটি, তাই না? আপনি কালার গাইডেড বলে তো ঝামেলায় পড়ে কোথাও যেতে পারতেছেন না। তো আপনি বলেন যে ইকোকার্ডিওগ্রাফিক পিকচার অফ 2D ট্রান্সথোরাসিক এন্ড ট্রান্সইসোফেজিয়াল, তারপরে আপনি এগুলো আলাদা আলাদা ভাবে বলেন। sir, there is echo dropout. Sir, apical 4-chamber view, sir. Sorry, sir. Sir, 4-chamber. Subcostal, sir. Subcostal 4-chamber view showing echo dropout in the interactable septum. Chamber, sir. Sir, right atrium dilated, sir. Ventricle? Right atrium and right ventricle, both right atrium and right ventricle dilated. Sir, parasternal short axis view in the level of the root of the gate vessels. So there is also echo dropout. Different modalities of echocardiographic pictures showing axial septal lesion. Yes. ঠিক আছে, আপনার বলার সুবিধার্থে আপনি যে কোনো একদিক থেকে আসেন, এখান থেকে শুরু করেন। আপনি বলার সুবিধার্থে যদি আপনি এভাবে বলেন echocardiographic picture of different modalities showing axial septal lesion, ঠিক আছে? তারপরে in this frame 2D M-mode echocardiography showing, এখানে তো দিছে এই জিনিসটা দেখার জন্য কি, এটা কি, এটা কি, এটা কি, এটা কোন চেম্বার বোকা ছেলে, এটা এলভি, এটা আরভি, এলভি আরভি সমান সমান, এটা দেখানোর জন্য এই ছবিটা দিয়েছে, কোনো মাপটাপ দেয় নাই তো। আরবি কখন ডাইলেটেড বলবো, আইদার সমান সমান আর বেশি, তাই না? বুঝতে পারছেন, এই জন্য এটা দিছে। আর সেপ্টামটা কি দেখা যায়? ডাইলেটেড আরভি এন্ড প্যারাডক্সিক্যাল মুভমেন্ট অফ সেপ্টাম। তারপরে এখানে চলে আসে অ্যাপিক্যাল 4 চেম্বার ভিউ, বা প্যারাস্টার্নাল হইতে পারে, এটা অ্যাপিক্যালি মনে হচ্ছে, showing echo dropout either in the mid IAS with adequate ARIM and ARIM, mitral and posterior। এটা এখানে একই aortic and left aortic rim দেখা যাচ্ছে, এখানে IS দেখা যাচ্ছে, ইন্ট্রাক্টাল। দিস ইজ ট্রান্সইসোফেজিয়াল ইকো showing এটা aorta, কিন্তু ঝামেলা হচ্ছে এটা aorta, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে left aortic rim and the interactal sorry ASD, color flow image showing ASD। ঠিক আছে, মানে সবসময় মানে এখানে যেহেতু অনেকগুলো আছে, আপনি কি বলবেন একটু চট করে আইডিয়া করে নেন। আমি এইভাবে বলবো, আপনারা এখন যদি বলতে চান এই প্যানেলে এই প্যানেলে এই প্যানেলে আলাদা না, বুঝতেছি যে আপনাকে এসডি সবকিছু দেওয়া হয়েছে এখানে, তো ডিফারেন্ট মডেল শোয়িং অ্যাক্টিভ সেপ্টালি বলে ভুল হচ্ছে না আপনার। এটা যখন আমাদের কাছে বাইরে থেকে কেউ ইকো নিয়ে আসে, আমরা ফার্স্ট এই ছবিটাই দেখি যে আসলে দুই চেম্বার ডাইলেটেড কিনা, দেখুন যে আসলে এসডি আছে। অনেক সময় বাইরে থেকে এসডি বুঝতেছেন যে কি বলবেন, এটা আপনাকে
কথা বলা শুরু করার আগে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে হবে। কথা বলতে গিয়ে যদি যখন অ্যান্সার শুরু করে যদি আপনি হোঁচট খেতে থাকেন বারবার, আপনার ওখান থেকে বের হয়ে আসাটা খুব ডিফিকাল্ট হবে। মানে এটা তখন স্যার বুঝবে যে আপনি প্র্যাকটিস করেন নাই বলাটা। হ্যাঁ, ওইটাই স্যাররা জানতে চাই। জিনিসপত্র তো আসলে যদি আপনাকে আমি দেই আমাকে পড়ানোর জন্য, এগুলো আপনি আমাকে ঠিকই সব পড়াইতে পারবেন, সবই বলতে, কিন্তু পরীক্ষা হলে তো আগে পাশ করে আসতে হবে। পাশ করে আসতে গেলে আপনি যতই জ্ঞান থাকুক, আপনি সুন্দর করে না বললে পাশ করতে পারবেন না। আর সুন্দর করে পাশ করতে যত লুপ রেখে রেখে বলবেন, তত আপনি একই কোশ্চেনে একই জিনিসের মধ্যে আটকাইতে থাকবেন, ওইখান থেকে বের হয়ে আসতে পারবেন না। আপনি কম জেনেও মানে গুছাই বলে পাশ করে আসতে পারেন, আর বেশি জেনেও বারবার ফাঁদে পা দিয়ে দিয়ে ঠেকে ঠেকে দেখবেন যে ইসিজি বলতে বলতে আপনার বোর্ডের ভাইবার টাইম সব শেষ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, সেই জন্য যত দেখে প্র্যাকটিস করে আরেকজনকে বলবেন। সিসি যখন ডিউটি করেন, আপনার বড় ভাইকে যদি বলেন আমি একটু বলি, একটু শুনেন, ও শুনলে আপনি বললেন, এইভাবে প্র্যাকটিস করে করে। ওয়ার্ডে তো কাজ সেরকম কিছু নাই, বলা বলা প্র্যাকটিস করাটাই পরীক্ষা পাস করার মূল মন্ত্র। বলা প্র্যাকটিস করতে, বলতে হবে ঠিক মতো, নাহলে পাস করতে পারবেন না। ঠিক আছে, কার্ডিওলজি তো হাবিব ভাই মানে অঙ্কের মতো, যে এটা থাকলে ওইটা থাকতে হবে। অ্যাওর্টিক ফুল আর পালমোনারি ফুল দুইটা একসাথে থাকবে না, এটা থাকলে ওইটা থাকবে না। পালমোনারি ফুল হলে আবার আরবি টাইপ অ্যাপেক্স হবে, এলভি টাইপ হবে না, তাই না? সেইভাবে করে আপনাকে, এটা অঙ্কের মতো তো। মিড ডে আসলে মারমার পাইলে আপনাকে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড লাউড পাইতে হবে অথবা অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন পাইতে হবে। আমরা যখন থার্ড ইয়ার থেকে শিখছি, তখন স্যাররা বলতেন যে কার্ড করে নাও, কার্ডের মধ্যে যে এক একটা স্পেসিফিক এইটা, এই ফাইন্ডিংস তুমি এগুলো মনে রাখো। এরপরে যখন ফার্দার তোমার ট্রেনিং হবে, তখন এগুলোকে মিলাইতে হবে। তারপরে যখন পরীক্ষা দিতে যাবা, তখন তোমার এই যে তৌফিক যেটা বললো, যে ফার্স্টে তোমার একটা ডায়াগনোসিস চিন্তা করে তারপরে তোমাকে বলতে হবে। পাশাপাশি তোমাকে মনে রাখতে হবে যে আমি যেন ডিরেইল না হই, বিপদগামী না হই, এটা বলে। কেমন? তাহলে আমাদের ক্লাস আজকের মতো এখানেই শেষ। ক্লিনিক্যাল ক্লাসগুলা আসলে আমরা চালায় যেতে চাই, কারণ পরীক্ষা পাশ করার জায়গা আসলে এইটাই। ঠিক আছে, আপনি লাইব্রেরিতে কতটুকু পড়লেন ওইটা কেউ অ্যাসেস করবে না। আপনি স্যারকে কি বলতে পারলেন, কত সুন্দরভাবে বলতে পারলেন, ওটা দিয়ে আপনার অ্যাসেসমেন্ট হবে। হ্যাঁ, আপনি এত বড় বড় দুইটা বই পড়লে আপনাকে পরীক্ষা নিবে 15 মিনিট। অত জ্ঞান তো আপনার স্যার বাজায় দেখার সময় পাবে না। 15 মিনিটে আপনাকে এই কেসটা সম্বন্ধে সুন্দর করে বলতে পারলেন কিনা, এটা দিয়ে আপনার পাস ফেল হবে। এখন আপনি এপস্টেইন অ্যানোমালি অনেক জানেন আর মাইক্রোসেন্সটা সুন্দর করে বলতে পারলেন না, তাহলে তো হবে না। আপনি স্যারকে বলতে পারেন, স্যার আমাকে ওইটা জিজ্ঞেস করেন, আমি এটা পারবো। ঠিক আছে, সো লং কেস আর শর্ট কেস যে কয় জিনিস থাকে এগুলো একদম মুখস্থ, এগুলো টপ টু বটম মুখস্থ থাকতে হবে। আর ভাইবার টেবিলে যেসব জিনিস থাকে এগুলো রিলেটেড জিনিসপত্রগুলাই মুখস্থ করেন, এগুলো ফার্স্ট কাজ। তারপরে আপনি এক্সট্রা জানার জন্য অনেক পড়েন, সেটা মেবি পরীক্ষার সময় আপনাকে জিজ্ঞেস না করার চান্সই বেশি। বাট কেস এন্ড ভাইবার টেবিলের জিনিসপত্র, ইকো, ইসিজি, ইনস্ট্রুমেন্ট, এইগুলো আপনি ঝালাপালা করে পড়তে হবে। ঠিক আছে, অন্যান্য জিনিস ওগুলো পরীক্ষা হয়ে জিজ্ঞেস করার চান্স খুব বেশি। বিপদে যদি পড়েন তাহলে ওগুলাই তখন ওগুলাই জিজ্ঞেস করবে আপনাকে, এই সহজ জিনিসগুলো না পারলে। তো এইগুলাই আগে পড়েন, অল্প সময় অন্যগুলোর পিছিয়ে ব্যয় করেন, বেশি সময় ব্যয় করেন প্র্যাকটিক্যাল যেগুলো পরীক্ষার টেবিলে থাকবে, পরীক্ষার হলের মধ্যে যা থাকবে তার উপরে। ঠিক আছে। তো, আসলে কথা হচ্ছে যে যেটা যেমন লং কেস, শর্ট কেস এবং ভাইবা, এই বিষয়গুলোকে আগে থেকে গোছায় রাখতে হবে। লং কেসে আমি সবসময় যেটা বলি, তোমরা যেমন মাইট্রাল স্টেনোসিস, মাইট্রাল রিগারজিটেশন, এওরটিক স্টেনোসিস, আর এই কতগুলো, অথবা কনজেনিটাল, এগুলো কেস কমনলি থাকে। এগুলো তুমি আগে থেকে খাতায় লিখে রাখো যে হিস্ট্রিটা কেমন হতে পারে। তারপরে হচ্ছে পেশেন্টের সাথে তোমার ইন্টারাকশন হবে, সেটাকে গোছানো হবে। কাজে আগে থেকে গোছায় যদি তুমি প্র্যাকটিস করতে থাকো, তাহলে তোমার এই মিসটা কম হবে। এরপরে তোমার ফ্রেন্ডদের সাথে, যেটা বললো তৌফিক, যে ডিসকাশন, সিনিয়রদের সাথে ডিসকাশন, একজন আরেকজনের পরীক্ষা নেওয়া। আমরা কিন্তু আসলে প্র্যাকটিস করতাম এইভাবেই, কেস দেখতাম, পাশাপাশি আমার যে পার্টনার তার সাথে ডিসকাস করতাম, এবং মানে এটা একেবারেই খুব কড়াভাবেই সমালোচনা হইতো। যেমন আমি যখন আরেকজনেরটা দেখতাম, আমি সমালোচনা করতাম, সে যখন আমারটা দেখতো সে করতো। এইটাই হচ্ছে প্র্যাকটিস। সো উইশ ইউ গুড লাক। একটা জিনিস, যে আমাদের যে বুধবারে লেকচারটা হয়, আমরা কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ এর অনেক চ্যাপ্টার আমরা শেষ করে আসলাম। নেক্সট বুধবারে এটার উপর একটা অ্যাসেসমেন্ট পরীক্ষা হবে। ঠিক আছে,
অনলাইনে অ্যাসেসমেন্ট পরীক্ষা হবে আগেরটার মতো। তো সবাই ইয়ে করেন, রাহাত আপনার পরীক্ষা আপনি ফার্স্ট হওয়ার চেষ্টা করেন এবার, বাকিরা ওকে বিট করার চেষ্টা করেন। লেকচার গুলা ইউটিউবে মনে হয় নাই সব, বা ফেসবুকে আছে, ওখান থেকে দেখে ওগুলাতে আসলে অনেক এক্সটেন্সিভ পড়ানো হয়েছে। এগুলা পড়লে হ্যাঁ আপনাদের অনেক উপকৃত হবেন। ঠিক আছে, তো আজকের ক্লাস এখানেই শেষ। কলিম ভাই, শামীম, সবাইকে ধন্যবাদ, আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। বাট অবশ্যই আপনারা বুঝতেছেন যে আপনাদেরকে বলা প্র্যাকটিস করতে হবে, জানেন সবাই সবই, বাট অঙ্ক মিলা বলা প্র্যাকটিস করতে হবে। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ, খোদা হাফেজ।